Доброго, самого прекрасного и самого лучшего вам дня и прекрасной недели, мои дорогие. Bonjour ma chérie, je vous souhaite une très très belle semaine. Я очень рада, что вы пишете обратную реакцию. Вы сообщаете, что после вебинара применяете знания, и неделя проходит абсолютно по-другому. Ça me fait beaucoup plaisir que vous nous partagez vos impressions par rapport à nos webinaires et que vous utilisez les connaissances que vous y И мы приготовили для recevez. вас еще одну очень острую тему. Nous avons préparé pour vous encore un sujet Да, assez и мы intéressant. говорим об этих острых темах сейчас именно с позиции духовных древних знаний. Et nous allons discuter ce sujet aussi de nouveau du point de vue spirituel. И сейчас мы с вами изучаем курс «Осознанные отношения от секса к сверхсознанию». Maintenant, nous sommes en train d'étudier le cours avec vous qui est consacré Да? aux И relations если вдруг вы не видели наш conscientes. предыдущий курс про влияние, то будет очень здорово, если вы его посмотрите. Si vous n'avez pas encore vu notre cours précédent consacré aux influences, ce serait aussi utile pour vous de le Потому regarder. что мы будем также опираться и на те инструменты, те практики, которые мы с вами изучали в том курсе. Car nous allons utiliser les mêmes pratiques et les mêmes instruments que nous avons étudiés dans ce cours-là. Да? Итак, мы на прошлом вебинаре с вами говорили о том, как общество, религия, воспитание на протяжении многих веков буквально кастрировали женскую сексуальную энергию. Alors, nous avons parlé avec vous lors de notre webinaire précédent comment la société a fait des dégâts par rapport à la sexualité féminine pendant des siècles. И в итоге сексуальная энергия была превращена в источник стыда, чувства вины, чувства страха. Et du coup, la sexualité a été transformée en quelque chose qui fait peur, qui И fait из-за éprouver этого de la такая honte. мощная, жизнеутверждающая, позитивная, цветущая женская энергия, которая нам дана для любви и творчества, она превратилась в заблокированный сгусток энергии внутри нашего тела. Et du coup, ce qui se passe, c'est que l'énergie sexuelle qui nous a été donnée pour l'amour, pour la créativité, s'est transformée en blocage à l'intérieur de notre corps. И поэтому мы выбрали сегодня такую тему, как сексуальная энергия заблокированно порождает внутри нас травмы. Et du coup, aujourd'hui, nous allons parler du sujet assez important, comment la sexualité bloquée Поэтому peut мы provoquer des назвали traumas. наш вебинар «От Золушки к богине. Исцеление женских травм через сексуальную энергию». Donc, dans ce webinaire, nous allons parler comment nous pouvons guérir notre trauma sexuel grâce à И la мы очень хотим, guérison чтобы вы сегодня de notre увидели, sens sexuel. как из-за блокировки сексуальной энергии возникает такая как бы очень плодородная почва к созданию фобий, страхов, травм, психологических отклонений. Et nous allons aussi étudier avec vous en détail comment les blocages sexuels peuvent provoquer des peurs et d'autres traumas euh, psychologiques. И мы очень хотим, чтобы вы поняли, что разговор о сексуальной энергии именно на основе духовных знаний – это сейчас важнейшая тема. Et nous voudrions que vous compreniez que c'est un sujet très très important de comprendre comment l'énergie sexuelle Да. fonctionne. И для духовной женщины очень важно закончить этот процесс кастрирования энергии и наоборот вернуться в источник своей энергии. Et pour une femme spirituelle, il est très important de retrouver sa sexualité pour revenir à la source de son énergie.
Вот. И мы приготовили с вами говорить сегодня как бы без страха, без стеснения на очень глубокие, открывать глаза на очень глубокие проблемы. Et aujourd'hui, nous allons toucher à des problèmes assez euh, profonds mais importants. Итак, современная женщина оказывается в очень интересной ситуации. Alors, les femmes contemporaines se trouvent dans une situation Да. assez Посмотрите, intéressante. пожалуйста, на наш веселый слайд. Regardez cette image que nous avons préparée pour Да. vous. И современная женщина оказывается как бы между двумя фобиями, двумя страхами, двумя программами. La femme contemporaine se retrouve entre deux phobies, entre deux peurs, deux problèmes. Да. Это как бы две крайности, из которой женщина бросается то в одну, то в другую. Si vous voulez, c'est comme deux extrémités et les femmes Да. se Согласитесь, lâchent что vers на une нас ou vers очень l'autre. сильно повлияла сказка про Золушку. D'un côté, on a été influencé par l'histoire de la princesse qui trouve son prince, la Cendrillon. Да? И из-за того, что эта сказка так глубоко вошла в нашу голову, в голову женщины, часть женщин бесконечно ждут принца. Et à cause de l'influence de cette Да? histoire, beaucoup de femmes se retrouvent en attente de leur prince. И, например, ожидая принца, мы можем остаться в течение многих лет просто одинокими. То есть мы становимся неспособными создавать, строить отношения. Mais en attendant le prince parfait, beaucoup de femmes peuvent rester sans aucune relation pendant des années et sans être capables de construire des relations saines. И такая позиция, что мы ждем принца, она в нашей голове порождает идеализацию мужчины. Et aussi, ce qui est dangereux, le danger, c'est que ça provoque l'idéalisation de l'âme dans notre tête. Да, то есть мы считаем, что он будет идеальный, тогда отношения с ним построятся сами собой идеально автоматически. Donc, nous pouvons penser à cause de ces influences que les relations vont se Да? И construire если мы elles-mêmes. ожидаем вот такого исхода событий, то мы становимся не готовыми к тому, что этот мыльный пузырь лопнет, мы не готовы увидеть реальность. Et si on est influencé par ce genre de mythe, on se trouve comme dans une bulle et on n'est pas prêt de voir la réalité. Да. Et То есть, если мы живем в такой иллюзии принца, то мы просто не в состоянии построить живые, нормальные отношения в ежедневных ситуациях. donc, si on se trouve dans ce bulle, Euh, très souvent, on peut ne pas être capable de construire des relations vivantes dans la vraie vie, dans des situations То есть quotidiennes. это не выбор, это, ну, как бы, эта крайность не является работоспособной, да, не является действующей моделью поведения. Mais malheureusement, ce genre de modèle ne fonctionne pas. Ça ne construit pas de relations Да. saines. А другая часть женщин, они ударяются в другую, в противоположную крайность. Par contre, il y a aussi une autre extrémité dans laquelle beaucoup de Да? femmes se И retrouvent. появился такой достаточно популярный, смешной вроде бы мультфильм про Шрека, про такое зеленое чудовище. Probablement dans votre enfance, vous avez vu le dessin animé consacré au Shrek. Да? И смотря этот мультфильм, мы соглашаемся с тем, что прекрасная принцесса превращается в подобие этого Шрека, то есть становится такой же зеленой женщиной-монстром. Et si vous trouvez avoir aimé ce film, euh,
vous avez accepté l'histoire qu'une princesse se transforme en И внутри quelqu'un qui этого ressemble à мультфильма Shrek. существует другой месседж. Месседж такой: принимай мужчину таким, какой он есть, даже если он похож на монстра или на какого-нибудь орка, чудовище. Et cette idée, l'idée de ce dessin animé, nous propage l'idée que nous Да. devons И accepter женщина, l'homme tel которая qu'il не est. нашла принца, поняла, что принц это нереально, она впадает в другую крайность. Я принимаю любого мужчину, вот такой, какой он есть, я соглашаюсь со всеми его недостатками и пороками. La femme qui n'a pas réussi à trouver le prince, elle entre dans une autre extrémité. Elle accepte n'importe quel homme tel qu'il est avec tous Да. ces И problèmes, тогда, même то s'il есть ressemble à un такая monstre. позиция, она тоже не приносит женщине счастья. Mais malheureusement, une telle position n'apporte pas de bonheur non plus. Да, потому что рано или поздно мы устаем от того, что этот мужчина со всеми своими недостатками не меняется, а вся тяжесть отношений ложится на нашу энергетику, на нашу матку. Car tôt ou tard, nous réalisons que quand l'âme ne nous correspond pas et l'énergie en une telle relation devient lourde, ce qui influence И, notre utérus. и вот сейчас я разговариваю именно с духовными женщинами, которые готовы благодаря духовным знаниям строить настоящие осознанные отношения. Et maintenant, je parle surtout aux femmes spirituelles qui sont prêtes à construire des relations saines. Да. Я говорю, обращаясь к тем женщинам, которые готовы размышлять и находить правильную дорогу, помимо вот этих двух иллюзорных вещей, двух иллюзорных путей. Je m'adresse aux femmes qui sont prêtes à analyser et choisir le bon chemin. И давайте с вами четко сейчас скажем, что истина не в этих двух крайностях, принц или Шрек. Et il est très important de noter que la réalité et la vérité ne se trouvent pas dans Да. une de ces Истина extrémités. находится в чем-то другом. Истина в том, что сначала нужно разблокировать свою сексуальную энергию, La vérité est ailleurs. Euh, D'abord, nous devons débloquer notre énergie sexuelle. понять, кто есть я, и понять тогда, а какой, исходя из моей индивидуальности, мне нужен партнер, спутник по жизни. Nous devons aussi comprendre qui nous sommes et uniquement après, nous pouvons comprendre de quel partenaire nous avons besoin dans la vie. Да. И самая главная травма, которая базируется на блокировке сексуальной энергии, это вот эта травма, что женщина не видит мужчину реально. Et le trauma le plus dangereux, c'est que très souvent, la femme n'est pas capable de voir la- И l'image получается, что réelle. пойдете вы по одному пути или по второму, по этим крайностям, вы в любом случае придете к очень большому количеству внутренних травм, обид, боли на мужчин, на Вселенную, на весь мир. Et il est très important de comprendre, je le répète encore une fois, que la bonne image, c'est ni l'une ni l'autre des deux extrémités. Parce que en choisissant une de ces images, Да? vous И ne serez истина pas все-таки heureuse. посередине, как говорил Будда. Et la vérité est quelque part au milieu, comme disait Bouddha. Да? И первый этап этой истины — надо познавать себя. Et donc, la première étape envers la vérité, c'est de Да? comprendre Женщина, soi-même. которая только доверяет вот этим программам, которые дает социум, она в первую очередь теряет себя. La femme qui fait confiance aux programmes qui nous sont imposés par la société Женщина без perd elle-même. знаний, без духовной школы
просто не понимает своей природы, потому что в социуме никто ее этой природе не учит. Malheureusement, la femme sans connaissance spirituelle ne comprend pas très souvent elle-même parce que la société ne nous apprend pas ça. И самое важное, что у женщины нет вообще никаких знаний о сексуальной энергии и о том, какой мужчина нам подходит. Mais le pire, c'est que les femmes n'ont pas de connaissances par rapport à la sexualité, à l'énergie sexuelle, et du coup, elles И ne savent pas давайте quel homme leur разберемся, correspond. как нам из этого выйти и почему так происходит. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre comment ressortir de ce schéma et comment ça se Да? passe. Все травмы базируются на том, что женская энергия заблокирована. Donc, tous les traumas sont basés sur le fait que l'énergie sexuelle est bloquée. Смотрите, если есть заблокированная энергия, то это источник энергии, да, которая стоит, которая ждет. Тогда возникает травма. Donc, si l'énergie sexuelle est bloquée, ça signifie que votre liaison, votre connexion avec la source est bloquée et du coup, votre énergie Да. n'est pas Не если бы utilisée. не было заблокированной энергии, если бы энергия двигалась свободно, то травме не за что было бы зацепиться. Как бы у семечка травмы нету почвы, в которой бы она могла прорасти. Et c'est là que les traumas se forment. Car s'il n'y avait pas de blocage, si l'énergie fonctionne, circule librement, alors le trauma n'a rien pour Да? à quoi s'accrocher. Травма. Сейчас. И вспомните, пожалуйста, что с детства нам тихо или громко постоянно говорили, Et aussi, souvenez-vous, si quand vous étiez enfant, on vous disait tout le temps, секс это плохо. le sexe, c'est quelque chose de Да? sale. Девушка должна быть скромная, не должна проявлять свою энергию. La femme doit être timide, doit être sage, ne pas démontrer sa sexualité. Но а твои желания, желания тела и желания твоей сексуальной природы, это вообще очень неприлично. Et tous les envies sexuelles, c'est quelque chose de sale et vulgaire aussi. В результате мощная, живая сексуальная энергия, которая должна свободно течь через нас, застревает в области матки, в области сексуального центра Сватхистана. Et comme résultat, l'énergie sexuelle qui doit circuler librement est bloquée au niveau du chakra Svadhisthana. Попробуйте вспомнить, была такая детская сказка «Горшочек с кашей». Souvenez-vous, peut-être dans votre enfance, vous avez eu une histoire par rapport à un Да? pot И там de céréales. девочка шла по лесу, помогла волшебнице, и волшебница, она была в виде старой бабушки, она одарила девочку горшочком, который сам варил кашку. Je ne sais pas si vous avez en français, par exemple, la même histoire, mais donc, ce qui en russe, nous avons une conte pour les enfants quand une fille se promenait dans la forêt, elle a aidé И надо une было vieille сказать femme. «горшочек вари», и горшочек варил кашку. Сказать «горшочек не вари», и горшочек останавливался, больше не варил кашу. Et donc, cette vieille femme, pour la remercier, elle lui a offert un pot qui cuisinait lui-même. Donc, la fille ne devait que dire, ordonner Да? И вот там дальше de случилась cuisiner au такая pain. история, что горшочку сказали «горшочек вари», но никто не знал этой фразы сказать «горшочек не вари». И горшочек варил и варил и варил, не останавливаясь, эту кашу. Et par contre, donc cette femme a dit que à cette fille que le pot peut cuisiner quand elle dit lui ordonne de cuisiner, mais elle n'a pas dit que pour que le pot ne cuisine Да? pas, il faut lui И dire de ne каша pas le начала faire. вытекать на пол, потом с пола, когда заполнила всю кухню, в окно, потом каша заполнила весь город, и люди уже плавали на лодках, гребли прям по каше. Et donc
Du coup, vu que le pot était en train de cuisiner tout le temps, le contenu commençait à déborder et ça a débordé tellement que les gens dans la rue devaient se déplacer dans la soupe qui était dans le pot Да. et comme И sur вот une эта rivière. сказка, ее метафора, ее аллегория говорит, рассказывает нам о работе сексуального центра, нашей сексуальной энергии. Et on peut utiliser cette conte, cette histoire, comme métaphore pour expliquer le travail, le fonctionnement de notre centre sexuel. То есть как только сексуальный центр включился в нашем теле, то есть он начинает создавать сексуальную энергию. Donc, dès que notre centre sexuel est activé, il commence à créer de l'énergie sexuelle. И этот горшочек, то есть сексуальный центр, он не останавливается. Он создает сексуальную энергию 24 часа, 4 часа в сутки, 7 дней в неделю. Et ce pot ne s'arrête jamais. Il crée de l'énergie sexuelle tout le temps, 24 heures sur 24. Да. Он останавливается только уже после завершения детородной функции, но если женщина будет делать практики, то можно продлить молодость бесконечно. Et il est très important de savoir comment gérer cette énergie. Итак, представьте, что сексуальная энергия производится, но она никуда не идет, мы ее не знаем, у нас стыд, страх, фобии, и мы ее не реализуем. Donc, imaginez, l'énergie sexuelle se crée tout le temps, mais nous ne l'utilisons pas car nous ne savons pas comment le faire et nous avons des peurs, la И honte. тогда вся эта сексуальная энергия, поскольку она не растрачивается, она как раз и блокируется, накапливается, она превращается в напряжение, в хронический стыд, страх, фобии. Et du coup, vu que cette énergie ne se dépense pas, elle se transforme en blocage, en peur, en honte. Да. И сравните, пожалуйста, человека с тем, как сексуальная энергия работает у животного. Et essayons de comparer maintenant comment l'énergie sexuelle fonctionne chez les humains Да? et chez les Природа animaux. дала сексуальную энергию и каждому животному. Car la nature a donné l'énergie sexuelle aux animaux aussi. Но у животных сексуальная энергия дана только для размножения. Mais l'énergie sexuelle est donnée aux animaux uniquement pour la reproduction. Поэтому у животных сексуальная энергия включается только там один раз за определенный период времени, то есть начинается такая течка, да, сексуальный процесс, когда нужно размножаться, когда нужен срочно партнер, но это происходит раз в определенный период времени. Donc, chez les animaux, par exemple, leur envie sexuelle, disons, euh, leur énergie s'active une fois, quelques fois par an. Donc, pendant des périodes spéciales, les périodes de reproduction. И как только животное зачало ребенка, то есть запустило процесс размножения, спарилось с партнером, эта энергия снова закрывается до следующего раза. Et donc, par exemple, les animaux ont fait ce qu'il faut et après, leur énergie est comme fermée pour, jusqu'à la période de reproduction Вот. А у suivante. человека сексуальная энергия работает по-другому. Par contre, chez les humains, ça fonctionne différemment. Если бы нам тоже, людям, сексуальная энергия дана была бы только для размножения, она бы у нас включалась вот там раз в месяц, например. Si chez les humains c'était pareil, alors notre énergie sexuelle se serait activée uniquement aussi une fois par mois, Но disons. реальность-то другая. Сексуальная энергия у нас есть каждую секунду, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Ça aurait été elle se serait activée une fois par mois. Par exemple, si notre seul but c'était la reproduction. Да? Par contre, c'était pas Значит, comme ça. напрашивается естественный мудрый вывод. Значит, сексуальная энергия нам дана не только для размножения.
Chez les humains ont accès à l'activation de l'énergie sexuelle tout le temps. Donc, on peut en conclure que la reproduction, ce n'est Да? А pas какая самая le seul главная but. задача человека на Земле? Et maintenant, posons-nous la question, le Это but эволюция, principal это d'un homme? развитие. C'est quoi le but principal d'un humain? C'est le développement Да? spirituel. Это может быть духовное развитие, либо это может быть развитие там, карьера, социум, творчество. Ça peut être le développement spirituel, mais aussi ça peut être le développement social, par exemple, par rapport à la carrière, à la créativité, et d'autres choses. Да? И если вот такая цель у человека есть, большая, высокая, духовная или социальная, то туда сексуальная энергия нас и ведет. То есть она там тратится. Et donc, si un humain a un but supérieur, un but spirituel, alors notre énergie sexuelle doit y être dépensée. Да. Но когда ребенок подросток, когда сексуальная энергия у него включается, то есть никто его к этому моменту не направляет на поиск цели, то есть того пути, куда он реализует свою энергию. Mais malheureusement, très souvent, quand sexuelle est activée chez les humains, quand elles deviennent adolescents, personne les dirige vers le vrai but, vers le but correct pour le développement. Наоборот, именно в этом возрасте подростковом, когда сексуальная энергия включается, наоборот, на подростков выливается как раз информационная, как это, информационный водопад просто, разной информации, что самое главное это секс, самое главное это партнер. Et malheureusement, donc, on ne nous dit que l'énergie sexuelle est dirigée et uniquement doit être dirigée sur le partenaire, sur les relations avec le sexe opposé. И таким образом уже все мысли, все существо подростка направлено только на идею вот этого кайфа от секса. И ребенок больше не ищет свое предназначение, не ищет свой путь. Et du coup, toute l'énergie peut être, d'un adolescent peut être dirigée vers la recherche du plaisir apporté par le sexe et c'est tout. И создана ситуация, которая приводит к одному, к блокировке сексуальной энергии. Et ce qui se passe, c'est que de nouveau, notre énergie sexuelle est bloquée. И дальше на эту заблокированную энергию, на эту огромнейшую просто энергетику накладывается уже социальное программирование. Et puis, donc, dès que notre énergie est bloquée, euh, la programmation par la société s'y Да? ajoute. Например, сказка про Золушку. Ты должна быть идеальной, ты должна терпеть и ждать. Par exemple, on peut être influencé par le conte de la Cendrillon. Tu dois Да? être patiente et Принц attendre. придет и все исправит. Ton prince va venir et il va tout régler dans ta vie. Да? Твое счастье– это когда тебя спасут. Ton bonheur, c'est que tu dois attendre d'être sauvé. Либо современная история про Шрека, она учит другому. Ou bien Да? l'histoire de Принимай Shrek. мужчину таким, какой он есть. On peut nous dire Да? d'accepter Неважно, как он к l'homme тебе tel qu'il est. относится, неважно, что у него в роду, неважно, какие у него качества характера. Peu importe quels sont ses traits de caractère, s'il vous convient ou pas. Да? Неважно, что он склонен к алкоголю, к насилию, или он вообще наркоман. Euh, Même s'il peut avoir des mauvaises habitudes comme Да? Главное, les чтобы он был drogues рядом. ou l'alcool,
le plus important, c'est d'avoir un Да. homme à И côté. в обоих случаях женщина остается вот в такой жуткой неправильной иллюзии. Et malheureusement, dans les deux cas, les femmes se retrouvent dans des illusions. Да. Она либо ждет и страдает, либо соглашается на совершенно жуткого партнера. Elle peut attendre et souffrir ou bien accepter d'avoir un partenaire Итак, мы с вами horrible. понимаем, что ни то, ни другое не является духовным выбором, является просто программированием женщины. Mais nous pouvons comprendre avec nous que ni l'un ni l'autre n'est pas vraiment le bon choix, c'est juste la Да. programmation, les programmes И qui нам nous наша ont задача été сегодня imposés. начать из этого программирования выходить, то есть убрать почву к основной травме, которую внушили женщины. Соглашайся на принца или Шрека. Et donc, notre premier but ici, c'est de retirer ce programme négatif qui nous a été imposé, d'accepter le Shrek ou bien de n'accepter que le prince. М? И мы с вами сейчас проведем а, очень древний обряд. Et maintenant, nous allons faire avec vous un Да? rituel très ancien. Лучше всего нам встать перед камерой, потому что сейчас мы будем двигать бедрами, пробуждать нашу замечательную сексуальную энергию. Et maintenant, il serait mieux si vous pouviez vous mettre debout devant votre ordinateur ou votre écran, car nous allons réveiller Да? Сначала notre мы énergie пробудим энергию, sexuelle. потом потребуется сесть с прямым позвоночником перед экраном. Donc, d'abord, nous allons réveiller notre énergie sexuelle et puis il nous faudra nous asseoir avec le dos droit devant l'écran. Давайте начнем работать с этой травмой. Donc, commençons à travailler avec ce trauma. Итак, давайте встанем перед камерой. Donc, mettons-nous debout devant la caméra. Мгм. Мы приготовили небольшое такое видео, чтобы вам было полегче. Nous avons préparé avec vous une vidéo pour que soit Мы plus facile будем pour vous. двигать бедрами вправо и влево. Nous allons bouger nos anges à droite et à gauche. Мгм. Разрешите, пожалуйста, себе делать эти движения с максимальной амплитудой. Et permettez-vous de faire les mouvements le plus fort, le plus loin Мгм. possible, avec И как plus только вы почувствуете вот d'inclination vers la droite комфорт et в этих gauche. движениях, мы добавляем дыхание. Et dès que vous vous sentez à l'aise avec vos mouvements, on va ajouter la respiration. Да? Дыхание идет маткой. Вдох, мы мышцы матки немножко сжимаем, выдох расслабляем. On va respirer avec notre utérus. En inspirant, nous devons tendre un petit peu nos muscles et И les затем, как только вам détendre en станет комфортно expirant. в этом движении, на выдохе добавляйте звук. Звук будет написан на видео, чтобы вам было удобно. Et dès que vous vous sentez à l'aise avec la respiration et le mouvement, ajoutez-y les sons. Les sons vont être que Да? vous devez Это мы prononcer будем vont être произносить écrits dans la vidéo. древний звук Вселенной, аум, но в его женской сексуальной форме. Nous allons prononcer le son ancien de l'univers, homme, mais dans son interprétation Да? féminine. Звук будет звучать а, о, м. Donc, il nous faut prononcer les sons A, O, M. Давайте пробовать. Alors, essayons. Мы начинаем движение бедрами. Как только вы почувствовали комфорт в движениях, можно начинать дышать. Dès que vous vous sentez confortablement avec les mouvements, vous pouvez commencer А à затем, как respirer. только вы почувствовали комфорт в дыхании, на выдохе из матки рождаются вот эти звуки. Et puis, quand vous vous sentez à l'aise avec vos mouvements et la respiration, commencez à prononcer les sons. Если вы поняли, как делается движение, вы можете закрыть глаза. Si vous avez
compris comment faire le mouvement, vous pouvez fermer vos yeux. Хорошо, если вы сейчас наедине с собой выполняете это упражнение. Et ce serait bien pour vous de vous sentir, d'être toute seule Чтобы dans вы votre могли espace свободно дышать, разрешить вашей энергии пробуждаться. pour que vous puissiez sentir à l'aise, pour que vous puissiez réveiller votre énergie То, что сейчас sexuelle. происходит, это естественное пробуждение энергии. Ce qui se passe maintenant, c'est le réveil naturel de l'énergie. Как только вам стало комфортно с дыханием, разрешите, чтобы рождался звук. Dès que vous vous sentez à l'aise, euh, attendez que le son naisse Вы à делаете l'intérieur de вдох, vous-même. а на выдохе, расслабляя мышцы матки, рождается звук. Faites une inspiration et en expirant, détendez les muscles de votre utérus et c'est là que le son est né. И это естественно, если вы сейчас начинаете чувствовать, как энергия пробуждается. Et ce sera naturel si vous ressentez que votre énergie sexuelle est en train de réveiller. Мы для этого и делаем это упражнение. C'est pour ça qu'on fait cet exercice. И это естественное движение нашего тела, и они пробуждают нашу природную, естественную энергию. Ce sont les mouvements naturels de notre corps et ils réveillent l'énergie naturelle. И, возможно, появится на щеках румянец. Il est possible que vous allez ressentir de la chaleur, vos joues Конечно vont же, devenir вы сейчас rouges. почувствуете такое легкое, естественное возбуждение. Vous pourrez ressentir une excitation naturelle. И это возбуждение не является таким, что там мне нужен срочно партнер и срочно секс. Mais ce n'est pas une excitation quand vous ressentez l'urgence А это d'entrer en возбуждение, relation avec которое un partenaire. пробуждает энергию, ты начинаешь видеть мир в более ярких красках, обостряются чувства. C'est surtout une excitation qui vous permet de ressentir vos sentiments mieux, de tout ressentir mieux, euh, И d'admirer если вы tout. чувствуете желание начать двигать руками, отпустите, пожалуйста, себя. Будьте абсолютно естественны в этих движениях. Si vous ressentez l'envie de bouger vos mains aussi, vous pouvez le faire. Faites ce que vous ressentez, l'envie de faire naturellement. И при этом вы наблюдаете, как просыпается энергия. Et tout en même temps, vous regardez, vous observez comment votre énergie est en train de réveiller. И постепенно мы останавливаемся. Et petit à petit, on И va вот сейчас s'arrêter. сядьте, пожалуйста, с прямым позвоночником. Если вам удобно, можно стоять, но обычно сидеть более комфортно. Maintenant, mettez-vous, vous pouvez vous asseoir, mais gardez votre dos droit. Vous pouvez aussi rester debout, mais
Si Выпрямите, vous essayez, пожалуйста, ce sera plus ваш confortable pour vous. позвоночник. Donc, assurez-vous que votre dos est droit. Почувствуйте свой позвоночник. Essayez de sentir votre colonne И vertébrale. сейчас ощутите, что справа и слева находятся родственники, друзья, телевизор, то есть все те, кто являются для нас источником программ. Et essayez de ressentir à côté de vous maintenant tous vos proches, vos amis, la télé, tout ce qui peut être la source des programmes qui nous sont imposés. Почувствуйте свой позвоночник, спину, плечи. Essayez de sentir votre dos, vos épaules, Сделайте votre... глубокий вдох и медленный гармоничный выдох. Faites une inspiration et puis une expiration très lentement. И теперь направьте все свое внимание внутрь себя. Et maintenant, dirigez votre attention à l'intérieur de vous-même. Вы чувствуете свой позвоночник от копчика и до макушки. Essayez de sentir votre colonne vertébrale de bas jusqu'en haut, en bas. Почувствуйте его силу. Ressentez sa puissance. Ощутите, что справа от вас, совсем близко к вашему правому уху, звучат голоса. Ressentez à votre droite, à côté de votre oreille droite, les voix Это голоса qui parlent. родственников, подруг, мама, бабушка. Ça peut être des voix de vos proches, vos amis, vos parents, vos Это grands-parents. героини из разных фильмов, сериалов и сказок. Ce sont peut-être les héroïnes des films ou des contes d'enfants. И они тихо, но настойчиво говорят. Et ils vous disent, Терпи, женщина должна терпеть. tu dois être patiente. Les femmes doivent être patientes. Будь скромной, не требуй слишком много. Sois timide, ne demande pas trop. Жди, когда придет твой принц. Attends que ton prince vienne. Терпи, и все наладится. Sois patiente et tout va se régler. Эти слова повторяются и повторяются голосами разных родственников, подруг и героинь из фильмов. Et ces mots se répètent en boucle par vos proches, vos amis, les héroïnes des films ou de livres d'enfance. Ощутите, как эти голоса давят на вас справа. Essayez de ressentir ces voix qui vous pressent de côté droite. Наблюдайте за тем, что происходит. Observez ce qui se passe. А теперь обратите внимание налево. Et maintenant, faites attention à ce qui se passe à gauche. С левой стороны у левого уха звучат другие голоса. À votre gauche, vous avez d'autres voix. Голоса современных подруг, героини из фильмов, блогеров, прогрессивных советов. Les voix de vos amis qui sont toujours à la mode, des blogueurs, des conseils de Принимай его l'Internet. таким, какой он есть. Tu dois l'accepter tel qu'il est. Идеальных мужчин не бывает. Les hommes idéaux n'existent pas. Не переживай, главное, чтобы он был. Ne t'inquiète pas, le plus important, c'est d'avoir un homme à côté. Терпи его недостатки. Tu dois accepter ses défauts. Он же говорит, что он ищет себя, он думает о жизни, он что-то там делает.
Il te dit qu'il est à la recherche de lui-même, il essaie de trouver son chemin. Il fait quelque chose quand même. Будь реалисткой. Sois réaliste. Услышьте, что эти фразы и подобные фразы звучат и звучат от подруг, от героинь фильмов, от разных блогерш. Et essayez de ressentir ces voix qui vous parlent avec les voix de vos amis, des blogueurs, peut-être des héroïnes des films. Почувствуйте, как эти два потока голосов давят на вас с обеих сторон. Essayez de ressentir ces voix qui vous mettent de la pression des deux А côtés. теперь мягко отделите себя от этих голосов. Et maintenant, séparez-vous de ces voix tranquillement. Ощутите свой позвоночник. Ressentez votre colonne vertébrale. Вы центр, вы ось. Vous êtes au centre de tout. Вы больше не сливаетесь с этими голосами. Vous n'êtes plus ces voix. Вы начинаете дышать маткой. Vous commencez à respirer avec votre utérus. Вы делаете вдох маткой, и мышцы немного напрягаются. Vous faites une inspiration avec votre utérus et vos muscles Вы se делаете tendent выдох, un petit peu. матка расслабляется, новую энергию направляете по позвоночнику вверх над головой во Вселенную. Vous détendez vos muscles intimes et vous dirigez en expirant l'énergie Вы depuis votre дышите utérus таким jusqu'en образом, haut. дышите маткой, входите в контакт со Вселенной. Et en respirant comme ça avec votre utérus, vous entrez en contact avec l'univers. И на выдохе вы начинаете про себя ясно и твердо говорить важные слова. Et en expirant, vous commencez à vous dire des mots importants. Вы слышите свой голос внутри себя, либо вы можете говорить вслух голосом, чтобы себя слышать, если позволяет обстановка. Vous entendez votre voix à l'intérieur de vous-même, ou même si c'est possible pour vous, vous pouvez parler à haute voix pour vous entendre. Я не хочу размениваться на шаблоны. Je ne veux pas vivre conformément au chablon, au template. Я не хочу жить по навязанным сценариям. Je ne veux pas vivre conformément aux programmes qui m'ont été imposés. Я выбираю духовные знания. Je choisis les connaissances spirituelles. Я выбираю изучать себя. Je choisis de m'étudier moi-même. Я выбираю знать свою истинную ценность. Je choisis de connaître ma valeur. Я достойна большего. J'ai le droit à quelque chose de plus. Я отпускаю все эти шаблоны. Je lâche tous ces programmes. Я отпускаю эти навязчивые сценарии. Je lâche tous ces scénarios imposés qui se répètent. Я выбираю путь духовных знаний. Je choisis le chemin des connaissances spirituelles. Я выбираю путь изучать себя. Je choisis le chemin où je vais m'étudier moi-même. Я выбираю знать свою истинную ценность. Je choisis de connaître ma valeur. Я достойна большего. J'ai le droit à quelque chose de plus. Я отпускаю все эти шаблоны. Je laisse partir tous ces modèles imposés. Я свободна от этого программирования. Je suis libre des programmes. Я свободна от шаблонов предков. Je suis libre des programmes de mes ancêtres.
Я освобождаюсь от навязанных сценариев. Je me libère des scénarios imposés. Я выбираю путь духовных знаний. Je choisis le chemin des connaissances spirituelles. Я выбираю изучать сначала себя, познать себя. Je choisis de me connaître moi-même avant tout. Я выбираю знать, познать свою истинную ценность. Je choisis de connaître ma vraie valeur. Я достойна большего. J'ai le droit à quelque chose de plus. И сейчас наблюдайте, как все эти голоса, они отдаляются от вас. Et maintenant, essayez de voir ces voix des autres Почувствуйте, как внутри s'éloigner. вас рождается новое пространство. Et il y a un nouvel espace qui naît à l'intérieur de vous. Пространство выбора, C'est l'espace de choix, пространство свободы, l'espace de liberté, пространство, где вы больше не Золушка и не та, которая принимает Шрека. l'espace où vous n'êtes plus une Cendrillon ni celle qui accepte Shrek, А пространство, где вы женщина, которая начинает возвращаться к самой себе. l'espace où vous êtes une femme qui revient à sa source. Я достойна большего. J'ai le droit à quelque chose de plus. Я женщина. Je suis une femme. Я женщина силы. Je suis une femme de puissance. Я женщина духовных знаний. Je suis une femme de connaissances spirituelles. Я женщина Вселенной. Je suis une femme de l'univers. Я достойна большего. J'ai le droit à quelque chose de plus. Я достойна самого лучшего. J'ai le droit à tout le meilleur. Я достойна осознанных взаимоотношений. J'ai le droit aux relations conscientes. Чувствуете, что сейчас энергетически происходит с вами? Essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous énergétiquement. В центре вашего существа позвоночник, который звенит, и в центре вашего существа пространство новой настоящей женщины. Votre colonne vertébrale peut vibrer même. Et à l'intérieur de vous se crée un espace d'une vraie femme. И D'une очень femme qui ne мягко, ment pas à elle-même. свободно сделайте вдох и очень мягко с выдохом вернитесь, открыв глаза. Et maintenant, faites une inspiration et une expiration tout doucement et puis ouvrez vos yeux. И обязательно зафиксируйте то, что вы сейчас чувствуете. Et essayez de ressentir cet état que vous ressentez maintenant. Essayez de le mémoriser. И ответьте себе, нравится вам это новое состояние или нет. Et répondez à vous-même. Est-ce que vous aimez cet état? И если вам нравится это состояние, значит, продолжите, пожалуйста, целую неделю это упражнение делать каждый день до следующего нашего вебинара. Si vous aimez bien cet état, alors continuez à faire cet exercice tous les jours pendant une semaine jusqu'à notre webinaire suivant. И сейчас попробуйте почувствовать и проанализировать,
Было ли вам сложно противостоять этим голосам справа и слева? Essayez d'analyser maintenant si c'était compliqué pour vous de résister à ces voix à l'intérieur de vous, ou Каким plutôt à именно l'extérieur, à установкам gauche et à было droite. сложнее всего противостоять? Какие слишком глубоко вошли в вас? Et quels étaient les programmes, les phrases qui vous venaient à l'esprit? Qu'est-ce qui était compliqué à résister? Те установки, которые идут через род, которые уже в роду укоренились, они находятся на уровне подсознания, конечно, им противостоять сложнее. Les programmes qui se trouvent au niveau de notre inconscient, qui nous ont été transmis par notre lignée, par nos parents, peuvent être compliqués à résister. И это очень сильная, очень многовековая, многотысячелетняя травма, которая есть у каждой женщины. C'est le trauma qui a été créé et renforcé pendant des siècles. Et toutes les femmes Я бы ont назвала эту травму, un tel что ou tel женщина trauma. чувствует себя товаром, который покупает мужчина или выбирает мужчина. Et moi, je peux dire que le trauma le plus répandu, c'est que les femmes peuvent se sentir comme une marchandise qui Да, est achetée фактически, par как les будто hommes. бы мы на невольничьем рынке, где приходит выбирать себе наложницу или рабыню. Donc, comme si nous étions au marché où les hommes viennent s'acheter une esclave. И, возможно, в процессе этой практики у вас даже начали всплывать какие-то картины прошлых жизней или картины прошлого в отношениях с партнером в этой жизни. Il est possible que lors de cette pratique, vous pouvez avoir des images qui vous viennent à l'esprit, des images venant de votre vie antérieure ou bien de И это, votre если такое vie произошло, это actuelle. говорит о том, что значит мы хорошо копнули внутрь, пошел процесс очищения, высвобождения. Et si cela vous est arrivé, ça signifie que nous avons bien travaillé et que nous avons pu Да. И я очень прошу, retrouver le как trauma. к врачу, как к терапевту, напишите мне на любой из контактов, зарегистрируйтесь на индивидуальную работу, чтобы дальше глубоко prоработать эту изначальную первичную травму. Et si vous avez pu repérer un trauma, n'hésitez pas à me le partager et nous pourrons le travailler avec vous plus profondément pour nous en débarrasser. Да. Еще раз хочу сказать, что попросить помощи у специалиста– это нормально, это естественно. И самая большая цель– скорее проработать эти травмы, чтобы быстрее обрести саму себя. Et n'ayez pas peur ni honte, c'est tout à fait normal de demander de l'aide à des spécialistes pour vous retrouver vous-même au plus vite. Да. Найдите возможность написать, описать, что вы переживали, что вы пронаблюдали, что вас зацепило больше всего в этом глубоком упражнении. N'hésitez pas à nous partager ce que vous avez ressenti, ce que vous a traumatisé peut-être en faisant ce petit exercice, si vous avez pu И мы repérer с quelque вами chose. сейчас только затронули эту тему, а закончим ее на следующей неделе. Et donc, nous n'avons fait que commencer ce sujet assez délicat et nous allons le Да. continuer aussi la И semaine чтобы prochaine. мы продолжили дальше, нам нужно с вами погрузиться сейчас в знания. Mais par contre, pour continuer, nous avons besoin d'approfondir nos connaissances. Да? Пожалуйста, сейчас мы будем смотреть с вами знания, то есть погружаться в истину, которые нас лишили в современном мире. Maintenant, nous allons nous plonger dans des anciennes connaissances qui représentent la vérité qui nous a été enlevée. И я прошу вас, чтобы вы тотально вошли, слушали каждое слово, каждый образ, который будет на экране появляться, проживали, чувствовали, воспринимали.
Et je vous prie maintenant d'écouter attentivement chaque mot, chaque image qui apparaît maintenant dans la vidéo qui va vous être montrée. Мы смотрим с вами экранизацию уникального духовного проекта «Путь любви». On va regarder avec vous un épisode de notre dessin animé Une histoire d'amour. Это сейчас единственный настолько глубокий духовный проект, который открывает эти редчайшие, забытые, важнейшие знания для женщин. C'est un projet spirituel qui ouvre, qui donne accès aux connaissances oubliées. И вы можете, смотря этот проект, погружаясь в него, увидеть, как проходят наши семинары, как проходит эта глубокая работа разблокировки нашего сознания. Et ce dessin animé va vous permettre de vous plonger à l'intérieur de votre subconscient et débloquer même votre Итак, inconscient. отсутствие знаний приводит к очень страшным вещам. Мы несчастны в отношениях. Вот куда мы с вами дальше погрузимся. Le manque de connaissances provoque des souffrances en relation et nous allons nous plonger avec vous dans ce sujet. Как же все-таки работает наша сексуальная энергия? Какая энергия и как работает, чтобы построить отношения? Nous allons étudier avec vous comment fonctionne l'énergie sexuelle et comment l'utiliser pour construire des relations saines. Vous avez tous lu et entendu parler de l'amour éternel, mais nous trouvons peu d'exemples de ce sentiment dans la vie. Nous allons nous pencher sur ce sujet, afin d'éclaircir et de réaliser comment un tel amour peut être atteint. Ou bien est-ce impossible? La nature a inculqué à l'homme l'instinct de reproduction, qui est souvent confondu avec le concept d'amour. Sa manifestation la plus primitive est la luxure. L'énergie s'accumule dans le centre sexuel d'une personne et elle a envie de sexe. Et même si les personnes ne sont pas compatibles, elles peuvent avoir des relations intimes. Dans ce cas, l'homme veut juste se soulager. Et la femme pense comme la société malade le lui a appris. Nous nous entendrons bien, une personne ordinaire mais avec un cœur en or. Il est temps. Nous devrions avoir des enfants. Mais cela n'aboutit à rien de bon. En entendant les paroles du mentor, de nombreuses femmes commencèrent à exprimer activement leur accord, reconnaissant la justesse de Lyria. Certaines d'entre elles avaient les larmes aux yeux. Elles se souvenaient de leur triste expérience et regrettaient d'avoir longtemps souffert en vivant selon les programmes inculqués par la société. Mais le centre sexuel est un instrument beaucoup plus subtil. Et il ne sert pas seulement à la reproduction. Au moment de la puberté, s'éveille la créativité, le désir de connaissance et même l'extase religieuse. L'élévation de la Kundalini et la possession de l'énergie subtile n'étant pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, nous nous concentrerons sur une manifestation de ce centre comme la passion ou l'amour. Avec ce grand sentiment, le centre sexuel signale que l'on a trouvé un partenaire convenable. Le centre sexuel peut mieux déterminer ce dont nous avons besoin, quel type de personne nous convient. Mais une telle détermination infaillible ne peut être faite que par des peuples primitifs, totalement dépourvus de mensonges ou par des personnes qui se connaissent bien. Dans notre société habituelle, les gens portent des masques et peuvent donc être trompés. Nous avons une image suggestive de ce que devrait être la personne choisie. Par exemple, il doit être célibataire, ne pas être parent, appartenir à la même caste, se comporter d'une certaine manière. Souvent, même la jalousie d'un ami fait naître chez une femme un semblant de passion. Mais lorsque les personnes se rapprochent et apprennent à se connaître, la passion disparaît. Parce qu'elle était fausse. Parfois, pour s'emparer d'une femme, un homme imite la passion. Il offre des bouquets, lit des poèmes d'autres personnes, essayant de la tromper pour se servir d'elle. Mais si elle lui demande un cadeau coûteux, il commence immédiatement à faire de l'humour.
Il lui ment en disant qu'il vient de faire faillite ou qu'il est favorable à une relation saine, cachant ainsi son avarice. Alice se souvint qu'Arthur, étudiant pauvre, avait donné jusqu'au dernier sou pour lui acheter des bijoux. Et elle le regarda avec un sentiment de fierté féminine. Une fois de plus, elle fut convaincue qu'elle ne s'était pas trompée à son sujet. Elle éprouva un sentiment de gratitude envers Lyria, qui lui avait dit qu'elle devait choisir elle-même son compagnon et ne pas attendre qu'un homme la choisisse. Son intuition féminine ne l'avait pas trompée, et plutôt lorsqu'elle avait attendu des comportements masculins de la part de ceux qui lui prêtaient attention, rien de bon n'en était ressorti. Elle se forçait à tolérer ceux qui s'approchaient en premier, pensant qu'elle ne comprenait pas quelque chose, que les sentiments pour eux naîtraient plus tard. Il y a des moments où une femme trompe un homme. Par exemple, au début de la relation. Elle est très brillante. Et, pensant qu'elle a déjà conquis son cœur, elle se détend et se promène dans la maison avec des bigoudis, une vieille robe de chambre, sans maquillage, ce qui ne provoque que du rejet de la part de l'homme, et cela ruine leur relation. La passion et l'amour nouveau sont très importants. Ils rajeunissent l'organisme, l'homme s'épanouit, la créativité et même les super-pouvoirs se révèlent en lui. Le contact avec Dieu s'établit. C'est pourquoi il faut essayer d'être dans cet état le plus souvent possible, de ne pas se calmer. Et même s'il n'y a pas de partenaire, il faut trouver un idéal pour soi, afin de rester dans cet état divin. Et si vous avez trouvé un partenaire digne de ce nom, vous ne devriez pas essayer de vous marier au plus tôt et de fonder une famille avec lui. Il ne faut pas laisser la passion et l'envol de l'amour se transformer en dépression, en jalousie ou en d'autres formes de souffrance, à cause des modèles et des stéréotypes de la société. Par exemple, le désir d'être comme tout le monde. L'amour doit avoir une connotation religieuse, être élevé, devenir idéaliste. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être orienté vers l'égoïsme et la positivité, mais le service de l'idéal. Lyria, dis-moi, s'il te plaît, est-ce vrai que vivre ensemble et habiter au même endroit tue la passion dans une relation? Oui, c'est vrai. La passion est un champ d'énergie entre deux pôles. Si la distance entre les personnes est complètement supprimée, le champ se décharge immédiatement. Et s'il y a une distance entre eux, l'attraction entre les sexes augmentera. C'est ainsi que vivaient les peuples anciens. Ils avaient des parties mâles et femelles dans leurs habitations, même les pauvres. Ils essayaient de ne pas se contacter pour rien, d'être à distance, ce qui contribuait à entretenir la passion. Même les filles et les garçons étudiaient et vivaient séparément, car les contacts constants au sein de la maison banalisent les relations. Et leur feu s'éteint. Ce n'est pas pour rien que l'on dit « Avec de bons amis, on se voit moins souvent ». Afin de préserver la nouveauté et l'éclat de la rencontre, les gens doivent s'y préparer, être remplis d'impressions positives, de sorte que cette rencontre soit une véritable fête. Alice y réfléchit. Arthur voyage souvent. Il a une entreprise. Il faut que je trouve quelque chose qui me permette de faire le plein d'impressions nouvelles. Afin d'avoir quelque chose à partager quand nous serons ensemble. Je vais aider davantage l'école à créer un chant d'amour, afin d'avoir quelque chose à raconter à Arthur lorsque nous nous rencontrerons. Mais quelle que soit la passion, elle a aussi son temps. Et cela aussi est lié à la physiologie de la reproduction. Chez un mâle, elle peut passer rapidement, car sa tâche naturelle est de féconder d'autres femelles. Chez la femme, la passion vit plus longtemps, mais elle a aussi une limite, car l'homme est nécessaire pendant qu'elle porte et nourrit l'enfant. Mais après quelques années, la passion peut passer. Et les gens restent souvent ensemble à cause de modèles sociaux. Il faut garder la famille, vivre pour les enfants. C'est déjà l'âge, il est trop tard pour changer quelque chose. Mais tout cela montre qu'il n'y a pas de véritable amour entre eux, qui existe dans le centre émotionnel et ne dépend pas du sexe. Même des personnes très âgées peuvent éprouver de la sympathie
et une profonde affection l'une pour l'autre. Il s'agit d'un amour éternel qui demeure dans le monde des morts et passe dans la prochaine naissance. Bien sûr, souvent les gens ne se rencontrent pas immédiatement dans la prochaine incarnation. Cela peut arriver déjà à l'âge mûr, mais il y a tout de suite un ancien sentiment entre eux. Mais ce sentiment est un don précieux. Il n'apparaît que chez les personnes au grand cœur, les personnes aimables, sensibles et joyeuses. Il est peu probable qu'il naisse chez un égoïste sec et rassis, rempli de négativité. De plus, pour avoir un tel amour, les gens doivent avoir le même état d'esprit. Alice regarda Arthur avec chaleur et pensa. Comme il est bon que nous nous soyons rencontrés au cours de Lyria et que nous ayons la même vision du monde. Et maintenant que nous évoluons ensemble, c'est encore plus solide. En général, lorsque les gens commencent à vivre les uns avec les autres, le centre émotionnel prend le pas. Et ils commencent à interagir selon lui. Il y a aussi une expression « ils ne s'entendent pas ». Si les gens se disputent et se querellent constamment, se battent, vivent des scènes de jalousie, cela signifie que leurs centres émotionnels ne sont pas adaptés l'un à l'autre et qu'ils ont besoin de se séparer pour ne pas se tourmenter. Il n'est pas nécessaire de transformer votre vie en enfer, de vous priver de l'opportunité de trouver le véritable amour. Ну что ж, мы окунулись очень глубоко в знания. Alors, nous avons reçu maintenant des connaissances très profondes. И наверняка возникло у вас сейчас много осознаний и много вопросов. Et je suppose que vous avez eu beaucoup de pensées, ça vous a fait réfléchir, disons. То есть сейчас в этой серии, которую мы с вами посмотрели, мы увидели, как на самом деле работают энергетические центры, то есть то самое знание, которое нужно женщине, чтобы начинать какие-то взаимоотношения. Donc, dans cet épisode, nous avons regardé avec vous, nous avons étudié comment fonctionnent les centres sexuels et ce qui est nécessaire pour commencer les relations. Мы с вами сейчас посмотрели эпизод, который называется «Куда уходит любовь?». Cet épisode que nous venons de regarder, ça est И surnommé Où до part l'amour. следующего вебинара в течение этой недели обязательно посмотрите эту серию хотя бы несколько раз. Et je vous invite à regarder cet épisode au moins quelques fois pour comprendre mieux le message. Древние знания, которые выражены в этой серии, мы собрали для вас вот в эту таблицу, которая показывает разную сексуальную энергию. Et donc, nous avons eu la démonstration des énergies sexuelles différentes. Очень нам важно было бы научиться с самого детства различать, где у нас срабатывает инстинкт размножения элементарный. Et ce serait très important d'apprendre pour nous de comprendre où se trouve l'instinct, Где включается действительно сексуальный центр, наша сексуальная энергия. où il s'agit de notre centre sexuel, de l'activation Но de notre если мы énergie говорим sexuelle. именно о партнерских отношениях, то здесь мало сексуального центра, здесь еще должна быть совместимость эмоционального центра. Mais si on parle des relations entre deux partenaires développés, il faut aussi qu'il y ait de la connexion émotionnelle. Да? И вот сейчас как бы так посмотрите на свою жизнь, на все отношения, которые у вас были, и вы сможете увидеть, сколько ошибок было сделано
просто потому, что мы не понимали разницу инстинкта, сексуального центра и эмоционального центра. Et si vous analysez maintenant vos relations qui ont échoué, vous pouvez comprendre peut-être que vos échecs sont liés au fait que vous ne compreniez pas vraiment la différence entre l'instinct, l'attraction И sexuelle большинство et ошибок и l'attraction травм émotionnelle. происходит, когда как раз вот инстинкт, похоть или временную страсть мы принимаем за настоящую любовь. Et on est très souvent dessus si on prend l'instinct ou l'excitation sexuelle pour l'amour vrai. Вот просто из-за отсутствия знаний мы получаем огромнейшее количество травм. Et du coup, nous avons beaucoup de traumas. Nous... Поэтому я прошу вас эту серию «Куда уходит любовь» пересмотреть в течение недели несколько раз. Там сконцентрирована, дана вот эта древняя духовная мудрость. Et donc, je vous invite à regarder encore une fois l'épisode que nous avons regardé pour comprendre la sagesse ancestrale. И это важная подготовка ко второй части этого вебинара, которая будет через неделю. Cette étape est très importante pour se préparer au webinaire suivant qui aura Итак, lieu dans une semaine. домашнее ваше задание – это прописать список всех партнеров, с которыми мы были в сексуальной связи, в романтической связи, пытались каким-то образом построить отношения. Et donc maintenant, votre devoir à domicile est d'écrire la liste des partenaires avec lesquels vous avez entré en contact et essayer de construire des relations qui ont échoué. Да. Рекомендую писать от последнего партнера, постепенно уходя в прошлое к первому партнеру. Je vous recommande d'écrire, de commencer par le partenaire le plus récent et de vous éloigner de plus en Да. plus loin dans le И passé après. напишите, пожалуйста, рядом с каждым именем партнера, может быть, 3 качества, какие-то негативные или ситуации, с которыми вы soгласились, вступая в отношения. То есть что-то дискомфортное, с чем вы согласились и пошли на отношения. Et à côté du nom de chaque partenaire, écrivez 3 qualités qui vous convenaient pas, mais auxquelles vous avez dit OK, vous d'accord, et vous avez entré Да. en И, relation contre-cœur. пожалуйста, посмотрите с нашего предыдущего курса вебинаров, вебинар про кату ярости и пересмотрите вебинар из этого курса про состояние самодостаточности. Et aussi, je vous conseille de regarder le webinaire qui était consacré à la kata de la rage. Et aussi, c'est le webinaire de notre série de webinaires précédente. Et aussi, Нам потребуется на следующей неделе для продолжения этой церемонии, этого ритуала освобождения от травм, нам потребуется знание каты ярости и комплекса самодостаточности. Et aussi, il vous faut regarder encore une fois le webinaire dans cette nouvelle série qui est consacrée à l'autosuffisance. Il nous faudra faire lors de notre pratique suivante, notre webinaire suivant, la pratique de la kata de la rage et le complexe d'autosuffisance. Да? И вы можете комплекс самодостаточности уже делать каждый день до следующей субботы. Et vous pouvez faire le complexe d'autosuffisance tous les jours. Vous pouvez le commencer à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi И prochain. если внутри вас продолжает просыпаться это живое желание узнать знания, чтобы построить отношения по-другому, то, пожалуйста, читайте вот эти замечательные книги, духовные книги о сексуальной энергии. Et si à l'intérieur de vous se réveille cette envie de vous approfondir dans les connaissances qui peuvent expliquer comment construire des relations conscientes, je vous invite à lire les livres И qui sont эти présentés книги sur l'écran. написаны с позиции женской сексуальности, в помощь именно развитию женского сексуального центра, изменению женского восприятия этого мира.
Ces livres ont été écrits en se basant sur le point de vue féminin, le point de vue de sexualité féminine. И эти книги написаны с огромнейшей, просто безграничной любовью к женщине, именно к женщине, чтобы женщине вернуть знания, которые у женщины забрали. Et ces livres ont été écrits avec beaucoup d'amour envers la femme pour lui rendre les connaissances qui lui ont été enlevées. И я еще раз попрошу вас, пожалуйста, пишите ваши вопросы, пишите о своих переживаниях, то есть оставайтесь со мной в контакте, выбирайте любой из вариантов, которым вы пользуетесь. Et encore une fois, n'hésitez pas à me partager toutes vos pensées, à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et approfondir en... Да, и, пожалуйста, не думайте, что там, вы меня от чего-то отвлекаете, как это, дискомфортно попросить помощи. Наоборот, я прошу вас, напишите, расскажите и попросите помощи. Et vraiment, je vous prie de ne pas hésiter, de me contacter, de ne pas penser que vous me dérangez ou que peut-être j'ai des choses plus importantes à faire que parler de vos problèmes. Да. N'hésitez pas. Если вы уже попробовали общаться с нашим инструктором Артуром, можете продолжать писать ему, или если не пробовали, попытайтесь, потому что здесь вы будете общаться с очень гармоничным, настоящим мужчиной, который сможет помочь во всех даже женских вопросах. Et aussi, si vous n'avez pas encore essayé de parler à notre assistant Arthur, n'hésitez pas non plus, ou bien si vous l'avez déjà contacté, n'arrêtez pas, car il peut donner les réponses à plusieurs de vos questions. Мы с вами только что смотрели эпизод, и вы видели, с какой благодарностью Алиса смотрела на своего партнера Артура, и она поняла, что она действительно нашла достойного, духовного, сознательного партнера для себя в жизни. Et dans l'épisode que nous venons de regarder, vous avez remarqué peut-être comment l'héroïne principale, Alice, regardait son partenaire avec autant d'amour quand elle a réalisé qu'elle a И, trouvé задавая un вопрос homme Артуру, вы почувствуете parfait. это настоящее, глубокое уважение к женщине, которое есть в этом герое, в этом человеке изначально. То есть купайтесь, пожалуйста, в этой любви, задавая ему вопросы. Et en parlant à Arthur, essayez de sentir ce respect, cet amour vrai envers la femme dont il possédait. Итак, мы с вами готовимся к следующей неделе, к следующему этапу погружения в травму. Alors, préparons-nous à la semaine prochaine pour nous plonger plus Да, profondément вы dans le получили trauma. много заданий, выполняйте, действуйте, и я жду вас через неделю. Donc, vous avez reçu beaucoup de devoirs, faites-les et je vous attends la semaine prochaine. С огромной любовью встретимся через неделю. Donc, on se voit la semaine prochaine. Diese Zeremonie heute, das war so ergreifend, so emotional. Le troll est l'ange en toi. Lequel nourris-tu? En chacun de nous vivent deux principes. L'un, lumineux, élevé, inspirant. On peut l'appeler l'ange. L'autre, sombre, insatisfait, critiqueur. C'est le troll. Si tu observes les gens autour de toi, tu le remarqueras facilement. Quelqu'un exprime sans cesse sa gratitude pour la vie, sourit même dans les difficultés,
trouve la force d'aider les autres, c'est une personne en qui l'ange est fort. Et quelqu'un d'autre qui est toujours mécontent cherche la saleté, voit des pièges partout et critique même le bien. En lui, c'est le troll qui se manifeste trop fortement. Sur Internet, nous appelons même ces personnes des trolls. Leur plus grande joie est de piquer, de dévaloriser, de salir. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une habitude, c'est une manière par laquelle les puissances obscures agissent à travers l'être humain. Pourquoi est-ce important? Parce que chacun de nous se retrouve, de temps en temps, face à cette question. Quel pouvoir est-ce que je transmets en ce moment à travers moi, lumineux? Ou obscur? Si nous remercions, soutenons, faisons le bien, même petit. Nous renforçons l'ange en nous. Si nous jugeons, nous irritons, cherchons le négatif, c'est déjà l'œuvre du troll. Et il est essentiel de comprendre, ce n'est pas quelque chose d'étranger ou d'extérieur. Le troll et l'ange, ce sont deux rôles qui peuvent se manifester en chacun de nous. Où y a-t-il le plus de trolls? Il est intéressant de constater que ce qui est spirituel et lumineux est le plus souvent attaqué par les trolls. Dans l'histoire, cela se répète encore et encore. Les prophètes et les maîtres étaient souvent appelés sectaires et persécutés. Tous les mouvements spirituels rencontraient une avalanche de critiques et d'accusations. Même une simple prière sincère suscitait parfois des moqueries. Pourquoi cela? Parce que le troll en l'homme ne supporte pas la lumière. Il se nourrit de saleté, de commérages, d'accusations. Et quand nous voyons, sur Internet, quelqu'un écrire des méchancetés sous de bonnes nouvelles ou sous des projets spirituels, il est important de comprendre, ce n'est pas la vérité. C'est simplement le troll intérieur de cette personne qui est sorti à la surface. Mais qui était la véritable secte? Le mot secte est souvent utilisé pour insulter toute communauté spirituelle. Mais si l'on regarde plus profondément, les véritables signes sectaires ne se trouvent pas chez les personnes qui chantent des mantras ou se rassemblent pour prier. On retrouve bien plus de ressemblances avec une secte dans la manière dont sont organisés l'État, l'armée, les églises catholiques et orthodoxes, ou encore les grandes entreprises. Là où il y a une hiérarchie stricte, où il est interdit de critiquer le chef ou le leader, on exige une obéissance aveugle. On impose ses règles, même contre la volonté de la majorité. L'histoire montre que les États ont, plus d'une fois, pris des décisions à l'encontre de leurs citoyens. Par exemple, l'augmentation de l'âge de la retraite. La majorité était contre, mais la décision a tout de même été appliquée. N'est-ce pas là les signes d'une immense secte? Alors que les petits groupes spirituels qui chantent des chants ou prient en silence deviennent souvent l'objet de persécutions.
simplement parce qu'il dérange la grande secte. Pratique, chasser le troll, éveiller l'ange. Pour se libérer du pouvoir du troll intérieur, une pratique simple et nécessaire, on peut la faire chaque jour. Ferme les yeux et fais 3 profondes inspirations et expirations. Imagine devant toi ton troll intérieur comme un personnage caricatural, renfrogné, grognon, insatisfait. Dis-lui « Je te vois ». Mais je ne te donne plus de pouvoir sur moi. Ton temps est révolu. Maintenant, imagine en toi l'ange. Une image lumineuse qui sourit, remercie et rayonne de chaleur. Dis-lui « Je te choisis ». Je choisis la gratitude, l'amour et la lumière. Fais encore une profonde inspiration et une expiration. Imagine qu'avec l'expiration s'en vont toute la lourdeur et toute la morosité, et qu'avec l'inspiration, tu te remplis de lumière. Cette pratique simple nous aide à changer de fréquence à l'intérieur de nous. Conclusion. Nous ne pouvons pas nous débarrasser complètement du troll. Il existe en chacun de nous. Mais nous pouvons décider à qui donner plus de place dans notre vie. Si l'ange est plus fort en nous, nous devenons une source de lumière et aucune obscurité ne peut nous détruire. Si c'est le troll qui domine, nous devenons nous-mêmes les vecteurs de l'obscurité, sans même nous en rendre compte. C'est pourquoi le choix essentiel de chaque jour est être le troll ou être l'ange. Le monde d'aujourd'hui est plein de critiques, d'accusations et de trolling. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est si important que chacun de nous renforce son côté lumineux. Que nous apportions à ce monde non pas le jugement, mais le soutien, non pas la haine, mais l'amour. Le savoir le plus grand, apporté sur la terre, ne doit pas être caché. Il doit couler comme une rivière. Il doit résonner comme une cloche, réveillant ceux qui sont encore capables d'entendre. Tu l'as ressenti. Tu sais que c'est la vérité. Alors permets aux autres de le découvrir aussi. Porte cette lumière à ceux qui t'entourent. Apporte-la à tes amis, à tes proches, à toutes celles et ceux qui cherchent une réponse et ne savent pas où la trouver. Ne la transmets pas avec des mots de jugement, mais avec l'énergie de l'amour. Invite-les non pas à une conférence, mais à un voyage, dans un lieu de puissance où la terre elle-même l'aidera à s'ouvrir. Offre-lui ce livre, montre-lui cette vidéo, parle de ton expérience, le plus précieux trésor que tu possèdes.
Tu rêves du véritable amour et de relations harmonieuses? Je t'invite dans un espace de transformation où se révèlent les secrets de l'amour véritable. Lors de notre rencontre, tu suivras le chemin pour comprendre ta force féminine et masculine. Tu découvriras les anciens secrets de l'amour et apprendras les pratiques tantriques ainsi que les cérémonies pour attirer un partenaire digne. Ne manque pas ta chance de devenir heureuse. Trouve nos amis via les liens dans la description. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.